बकरियां बाद चलें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आज हम आए हैं चक नंबर 253 TDS डिस्ट्रिक्ट लिया में। हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं जुल्फ़कार और बूटी गुजर, बकरियां पालते हैं। इनसे आज तफसीली बातचीत करेंगे कि बकरियां किस कदर मुनाफा बख्श काम है और बकरियां पालना इनके लिए किस कदर फ़ायदेमंद रहा है। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़कार भाई। वालेकुम सलाम भाई, की हाल चाल है? ठीक करम रब दा, शुक्र अल्लाह दा। सुनाओ जनाब, कितना बकरियां का कारोबार तुहाडे? ठीक है, चंगा कारोबार है, शुक्र है रब दी ज़ात दा। ये कितना अरसा पहले तुसीं शुरू किया? मैं 4 साल पहले शुरू किया सी। कितनियां बकरियां तो? मैं किया सी 15 बकरियां तो शुरू। अच्छा जी। हाँ जी। उस 4 साल पहले 15 बकरियां किन्ने दी आईयां सी? वो बकरियां 4 सवा 4 लाख दी। 4 सवा 4 लाख दी हाँ बकरियां, 15 बकरियां। 15 बकरियां। अच्छा, किन्ने नर ले तुसीं, किन्नियां मादा लईयां? मैं एक नार लिया, 14 पादा ली। अच्छा, केड़ी नस्ल तुसीं ਲਈ? बितल अमरसरी। अच्छा जी, ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, हाँ जी। ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਤਲ ਨੇ ਜੀ? ये सारियां बितल है, एक दाना मक्खी चीनी का है, 2 दाने। अच्छा, हाँ जी, वो भी बितल दे क्रास है, प्योर मक्खी चीनी। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? हाँ जी। ਤੇ लमसम तुसी माशाल्लाह कितना का पैसा इस काम चो कमाया? मैं बहुत पैसा कमाया इस काम चो, तकरीबन 4 साल मैं कुछ 35-40 लाख रुपए दी सेल की बकरियां। माशाल्लाह जी, मतलब ये सुन्नत भी है? सुन्नत भी है, मुनाफा बख्श काम भी है। ये बकरी वो चीज़ है जी रुपये नाल रुपया दिंदी है 6 महीने बाद, 5 महीने बाद बकरी सुनती है। अच्छा जी। मैं तैयार बकरी नहीं लेंदा। ठीक। मैं फंडर पछड़ बकरी लेना 35 तो 40 हज़ार की। अच्छा जी। वो बकरी मैं लाख दी, 90 दी, 95 दी, 80 दी, 85 दी तैयार करके भेजदा। 5वें महीने बकरी तैयार हो जाती है। अच्छा, हुण कितनी बकरियां तुहाडे कोल? वो मैं तो तकरीबन बकरियां है 50-52 बकरी हैगी। 50-52 बकरी। हाँ। ते 50-52 बकरी नूं रखण लई किन्नी की जगह चाहिदी? जगह साडे कोल तो खुली जगह कनाल जगह होवे बहुत है। ते किन्नी की छतौत होनी चाहिदी इन्हां नूं गर्मी सर्दी तो बचाउण लई? 5 मरले 4 मरले जगह छतौत होवे, गर्मियां सर्दियां बच जांदी बकरी। अच्छा। हाँ जी। ये बीतल बकरियां दिखाओ जी जरा एक बारी फिर। यह बकरी दिखाओ जी। शहबाज बकरी नागरी फड़, अपने लिए वड्डी बकरी उरे कर फड़। लिया बे लिया, बकरी लिया जवान। अच्छा, ये किन्ने बच्चे एक टाइम च दे देंदी बकरी? बच्चे बकरी दे हुण अल्लाह दा काम है, बच्चे 2 भी दे दिंदियां, बच्चे 3 भी दे दिंदियां, 1 भी दे दिंदियां। असीं तो खुश हुन्ने आ कि बच्चे ज़्यादातर 2 देण। अच्छा। पालदे ठीक है, बच्चे ठीक हुंदे आ, 1 दवे बच्चा चंगा दवे, असीं खुश हुन्ने आ। अच्छा। सानू ये नहीं हुंदी बच्चे 3 तो 4 दिंदी है बकरी। मेरे कोल 6 बच्चों वाली भी है। अच्छा जी। सुनिया, वो मक्खी चीनी बकरी लिया जी, 6 बच्चे भी मेरे को दिते हैं, लेकिन वो पालने औखे हो जाते हैं। ये नागरी च बितल बकरा मेरे को नागरे च। बकरियां कालियां डब्बियां भी है, नागरियां भी है, लोइयां तकरीबन रंग रखे है। बाकी मक्खी चीनी चिट्टी राजनपुरी बकरी मैं नहीं रखदा। ओहदी की वजह? वो बच्चे नहीं पालदी है, साडा इलाका, साडे इलाके दी जूह नूं नहीं मनदी, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਸਲ ਹੈ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਬੱਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੀਤਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਬੀਤਲ ਬੱਕਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4-4 5-5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਾਈ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ 20-20 ਕਿਲੋ 21 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਪੱਠ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਚਰਾਈ ਤੇ ਪੱਠ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਆ ਫੜੀ ਸ਼ਬਾਦ ਪੱਠ, ਇਹ ਚਰਾਈ ਤੇ ਪੱਠ ਹੈ। ਇਹ तकरीबन 2.5-3 किलो दुध चराई तो दिंदी है, कोई दाना नहीं, कोई शै नहीं। सो चार के लियानियां, शाम तक चरनियां बकरियां। सही और अमरसरी है, ये 2.5-3 किलो दुध चराई तो दिंदी है। अच्छा जी। और वड्डी बकरी साडी 4 किलो दुध चराई तो दिंदी है। यह बकरी 2.5-3 किलो दुध है, पट्ठ है दूए बारे। 2.5-3 किलो दुध दिंदी है, यह भी बितल है साडे कोल। पट्ठ खड़ी है शेरा प्रिंट, इस नस्ल की यदि मां मैं अगले दिन लाख रुपए की बेच दी, इतने चक च बेची है। दूसरे सूए सी, पहले सूए की पट्ठ है। ये पट्ठ हुण तैयार है। आ पहलन पट्ठ है, ਇਹਦਾ थले थन देख लो, ये पहलन पट्ठ है माशाअल्लाह। ये उस नस्ल की आ कि जे मैंने कोई 2 लाख भी देवे मैं सेल नहीं करता इनू। अच्छा।
ਇਹਦੀ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਖੂਬੀ, ਇਹਦੇ ਥਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਪਹਿਲਣ ਫੜ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਾ 3 ਸੂਏ ਸੂਈ ਆ, ਮੂੰਹ ਚ ਦੋਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਚੋਗੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ ਪੜ ਸੂਈ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬੱਕਰੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਗਰੀਆਂ ਚੋਂ ਆ, ਬਲੈਕ ਰੰਗ ਚ। ਸੁਣਿਆ, ਬਲੈਕ ਰੰਗ, ਨਾਗਰਾ, ਕਾਲਾ ਡੱਬਾ ਰੰਗ, 3 ਰੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਬੱਕਰੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਲ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਚਦਾ, ਰੋਜ਼ ਲੈਣਾ। ਸਹੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾੜੇ ਚਾਹਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਕਰੀ ਚੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਰੱਖਦਾ, ਬੱਕਰਾ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਚੰਗਾ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਚੰਗੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਾ ਛੇਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੌਗਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗੇ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਚੰਗਾ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ, 2-4 ਸੂਏ ਲਾਹ ਗਿਆ ਦੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ, ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਬਰੀਡ ਅੱਛੀ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੱਕਰੇ ਦਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 25,000 ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੜਾ ਬੱਕਰੀ ਲਮਸਮ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। 30 ਲੱਖ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਮਾਲ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚਾਂ 30 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਚੁੱਕਿਆ। 30-35 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਵਾ। ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ 2 ਬਣਾ ਲੀਆਂ, 10-20,000 ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ 2 ਲੈ ਲੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ। ਬੱਕਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਕਦੇ ਨਾ ਸੀ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਕਰੀ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ? ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਗਾਵਾਂ ਵਲਾਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆਇਆ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਬੱਕਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਚਾਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30-35 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਪਿਆ ਵਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਚਦੇ। ਮੇਰਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਲ ਚੋਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਨਾ ਲੱਖ ਦੀ, ਮੈਂ 80,000 ਦੀਆਂ 2 ਫੰਡਰਾਂ ਲੈ ਆਣੀਆਂ। ਸਹੀ। 20,000 ਮੈਂ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫੰਡਰਾਂ 80,000 ਦੀਆਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚਾਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਦੀ, ਮੈਂ ਖਾ ਜਾਵਾਂ, ਲੱਖ ਖਾ ਜਾਵਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਖਤਮ, ਨਗ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਗ ਪੂਰੇ ਰੱਖਦਾ। ਸਹੀ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਤਲਬ ਥਲ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਇੱਥੇ ਟੁਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਲਦੇ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਰਾਜਨਪੁਰ ਚ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੱਕਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਖਜੂਰ ਦੀ ਗਿਟਕ ਲੱਭਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੇ ਆ, ਨਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਚਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ 8 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਸੈਲਜ ਪਾਣਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੈਲਜ ਨਾ ਪਾ, ਬੱਕਰੀ ਸਾਡੇ ਸਮਝ 'ਚ ਸੈਲਜ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੈਲਜ ਪਾਇਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਗ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਫਲ ਸੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਥੱਕ ਗਏ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਲਿਆਂਦੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੈਲਜ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਕੱਲ ਦਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੈਲਜ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਵੀ 42,000 ਦੀ ਆ, ਭਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਲਜ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਸੈਲਜ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੈਲਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਚਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚਰਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੱਠੇ ਰੇੜੀ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਵਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਰਤਨ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਕਰੀ। ਕੁੱਤਰ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸਾਬਤ ਪਾਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਟੋਕਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਨਾ, ਟੋਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਾਬਤ ਪਾਣੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਟੋਟਕੇ ਛੋਟਕੇ ਮਸਾਲੇ ਆ, ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਰਲਾ ਕੇ, ਪਨੀਰ ਰਲਾ ਕੇ ਮਸਾਲਾ 7-8 ਦਿਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਲਿਆਈਦਾ ਪੰਸਾਰੀ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, 10 ਕਿਲੋ ਮਸਾਲਾ ਲਿਆਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਬਰਤਨ ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਬੱਕਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਲਵੇ, 4 ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖਾ ਜਾਵੇ।
ਅੱਛਾ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਕਰੀ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੀਤਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੀਤਲ ਨਾਗਰੇ ਅੱਛਾ ਬੀਤਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ ਬੀਤਲ 'ਚ ਬਲਾਕ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬੀਤਲ 'ਚ ਨਾਗਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਛਾ ਬੀਤਲ 'ਚ ਲਾਲ ਡੱਬੀ ਆ ਕਾਲੀ ਡੱਬੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜੂ 'ਚ ਬੀਤਲ ਬੱਕਰੀ ਵੱਜਦੀ ਬਾਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟੈਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਟੈਡੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਟੁਰਦੀ ਆ ਟੈਡੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਹੈ ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੈਡੀ ਸਿੰਧ 'ਚੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਹ ਖੜੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੌਕ ਟੁਰਿਆ ਮੈਂ 2-4 ਦਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਬੂਟੀ ਵੀਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਹੀ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਕਿਹੜਾ 10-12 ਕਿਲੋ 15 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਟੂ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਕਾਟੂ 'ਚ ਵੀ 12-14 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੇ 1.5 ਮਣ ਗੋਸ਼ਤ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਹਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ 15 ਕਿਲੋ 20 ਕਿਲੋ ਕੱਢ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਰਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਈਏ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਦੁੱਧ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਵਿਕਣਾ ਕਿੱਕਰ ਅਸੀਂ ਝਾਰਨਾ ਫਲੀ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਣ ਸਵਾ ਮਣ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋਇਆ ਵੇਚਣਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮਣ ਸਵਾ ਮਣ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮਣ ਫਲੀ ਚਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 17-18-15-16 ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਣ ਸਵਾ ਮਣ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ 5-15-16 ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋਣ ਮਣ ਸਵਾ ਮਣ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੋਈ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਚੋਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਚੋਣੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੋਣੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਚਗਾ ਦੇਣੇ ਅੱਛਾ ਚੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਫਿਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਹ ਮਾਈ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਗਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਦੁੱਧ 10 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮਾਈ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਵਿਕਦਾ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕਦੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਕਾਹਦੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੁਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਚੁਸਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਈ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮਾਝ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਟੁਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ 35 ਤੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਥਰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇੱਕ 7ਵੀਂ 'ਚ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੱਚੇ ਇਹਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਬੱਚੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਿਟੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਲ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਮਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੀ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਜਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਟੀ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਨਸਲ ਆ ਬੀਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਵਲਪੁਰੀ ਨਸਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਵਲਪੁਰ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਅੱਛਾ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਦਰਸੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ 5,90,000 ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਨ ਹਾਫਜ਼ ਵਾਲੇ ਰਿੱਖੀ ਮੂਸਾ ਖੇਲ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਕੀਆਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੱਕਰੀ ਚੰਗੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ